نیند کے وقت روح قبض کر لی جاتی ہے اور پھر دوبارہ روحیں ہمارے اندر آ جاتی ہیں. لیکن اس میں سے وہ مومن جو اپنی عبادت، ذکر، علم اور گریہ وزاری سے روح کو اپنے جسم سے باہر نکال دیتا ہے. مومن اپنی روح کو اپنی محنت کے بدولت باہر نکال دیتا ہے. اس کا وقت نہیں آیا ہے، وہ سویا ہوا نہیں ہے، اس کی روح دوبارہ جسم میں آتی ہے. لیکن یہ معجزہ ہوتا ہے، اس کی نفسانی موت ہوتی ہے. اور یہ کام اسرائیل ہی کرتا ہے. تو ہم جو آج تک سمجھتے ہیں کہ ملک الموت تو سب پر آوے، سب بندے کی لے جاتا ہے جان، مرنے کے وقت ہی ہوتا ہے. نہیں دوستو، نہیں. یہ ہر رات کو یہ ماجرا ہوتا ہے. علم کی کمی کی وجہ سے ہم بہت سارے معجزات کو نہ سمجھ سکتے ہیں، پھر شکر گزاری بھی نہیں کر سکتے ہیں. اسرائیل خدا کے حکم سے ہماری روح قبض کرتا ہے. یہاں پہ امید یہ بھی باندھ رہی ہوں میں کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اب ہم یہ جان چکے ہیں اور سمجھ چکے ہیں کہ روح ایک نہیں ہے، ملینز آف سولز ہیں ہمارے اندر. ہاں، ایک ہماری انا ہے جس کا نام نعمت ہے، جس کا نام میں کہوں گی یاسمین ہے، شہناز ہے. ایک ہماری انا ہوتی ہے، لیکن ہماری روح ایک اکیلی نہیں ہے، بہت بڑا مجمع ہے اس کے ساتھ، ملینز آف سولز ہیں. اس قرآنک ورس، یہ بہت امپورٹنٹ قرآنک ورس ہے. امید ہے کہ آپ تمام جا کے اپنے گھر میں دوبارہ اس کو پڑھیں گے، اس کو ہائی لائٹ کریں گے. حقیقی شکر گزاری اسی وقت ہوگی. چیپٹر 39 ورس 42. اس میں خدا تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں، یعنی امپلائڈ ہے اس چیز کے اندر، اس آیت کے اندر، کہ وہ مومن جو خدا کے ذکر کو یاد کرتا ہے سچائی سے، نیت کی پاکیزگی سے، کامل یقین کے ساتھ وہ خدا کو یاد کرتا ہے، تو اس کی تمام روحانی بیماریاں جو بھی اس کے اندر ہیں، جب وہ سوتا ہے تو وہ تمام بیماریوں کو خدا نکال لیتا ہے اور وہ صبح تازہ دم ہو کے اپنے کام میں دوبارہ لگ جاتا ہے. وہ مومن ہے تو اس کی صبح بھی عبادت سے اور ذکر سے ہی ہوگی، اس کا سونا بھی ذکر اور عبادت ہوگا. وہ دوست بھی جب ہم بات کر رہے تھے روحانی بیماریوں کی، تو ہمارے اندر جو بھی بیماریاں ہیں ہم اب پہچان چکے ہوں گے. امید ہے ہم نے لسٹ بنا لی ہوگی اور ہم ان بیماریوں پہ نگاہ رکھ رہے ہیں. ان بیماریوں کے بارے میں ہم دعا کر کے جب سوتے ہیں تو وہ جو بیمار روحیں ہمارے اندر ہیں، جو ہمیں بیمار رکھتی ہے روحانیت کے مقام پر، ان کو بھی خدا تعالیٰ اپنی رحمت سے باہر نکال دیتا ہے. لیکن اس میں ہماری نیت، ہماری عبادت، ہماری ذکر، ہماری چاہنا، ہماری پاکیزگی شامل ہونی چاہیے. وہ شخص جو یہ شکایت کرتا ہے کہ اس کو نیند نہیں آتی ہے، تو معافی کے ساتھ یہ جو بیماری ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہے. کیونکہ مومن کے لیے یہ تو نعمت ہے، جب نیند نہیں آتی وہ ذکر کرتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا یہ بات، کہ آپ کو یہ بات معلوم ہے یا نہیں، جب آپ ذکر کرتے ہیں تو شیطان جو ہے وہ مومن کے پیر دباتا ہے. جب آپ ذکر کرتے ہیں تو شیطان مومن کے پیر دباتا ہے. وہ شیطان جو ہم کو نچاتا ہے وہ اب مومن کی خدمت پہ لگتا ہے، کیونکہ مومن ذکر کر رہا ہے. وہ اس کو میٹھی لوریاں سناتا ہے کہ تو سو جا مومن، لیکن مومن ذکر کرتا ہے. لیکن جب وہ تھک جاتا ہے، شیطان کے پیر دبانے سے اس کو آرام ملتا ہے اور وہ سو جاتا ہے. کتنی عجیب بات ہے. اب اسی کے برعکس ایک دوسرا انسان ہے جو دنیا کی فکروں کو دل میں لے کے بیٹھا ہے اور اس کو نیند ہی نہیں آتی ہے. تو یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے سزا ہے. کس بات کی سزا ہے؟ کہ وہ ایمان کے نام سے دور ہے، اپنے ذکر سے دور ہے، اپنی عبادت سے دور ہے، تو وہ بیمار ہوگا. یہ دنیا مومن کے لیے جنت ہے، کسی اور کے لیے شاید یہ دوزخ ہے. تو کتنی عجیب بات ہے کہ نہ سونا، نیند کا نہ آنا کسی کے لیے بیماری ہے، اور ایک مومن کے لیے رحمت ہے کہ اس کے پاس آج زیادہ وقت ہوا کہ وہ ذکر کرے گا.
जब कोई इंसान सोता है 12 घंटे 16 घंटे, नींद की कोई कमी ही नहीं है उसको, वो सोना जो है गफलत का सोना, शैतान का सोना है। इससे तो अच्छा वो शख्स है जिसको नींद नहीं आती है। और हम दुआ करें कि अगर इस्माइली जमात में कोई भी ऐसा हो शख्स, मौला तमाम इस्माइली जमात को हकीकी समझ दे, उनको ज़िक्र इल्म की तरफ रागिब करे, कि हमारे इस्माइली भाई बहन में कोई भी ऐसा ना हो जो ये कहे कि मुझे नींद ना आने की बीमारी है, बल्कि कहे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रात तो बहुत ही अच्छी गई, मैंने ज़िक्र किया, शैतान ने पैर दबाए, शैतान से मैंने खिदमत ली। तो ये कितनी बड़ी बात हो जाएगी, कितनी बड़ी इसमें शुक्रगुजारी आएगी, कितना कॉन्फिडेंस है इस बात के अंदर कि शैतान हमारा गुलाम हो गया है, उस शैतान जिससे सारी दुनिया डरती है। नफ्स मन तो महा बड़वंत कहिए, क्या हुआ उस महा बड़वंत का? ख़त्म हुआ, पामाल हुआ। कैसे? जब इल्म से हमने इसको समझा कि जुल्फ़िकार की तलवार को कैसे इस्तेमाल करना है। जब तक इल्म नहीं होगा हमें समझ नहीं आएगी। रट्टा तोतों की तरह तो कर लेंगे, तरक्की नहीं होगी। फरिश्ते उन्हीं की मदद करते हैं जो फरिश्तों की मदद करते हैं। और फरिश्तों की मदद कैसे होगी? ज़िक्र से। जितना हम अपनी ज़िक्र, इल्म, इबादत में इंटरेस्ट लेंगे, टाइम डालेंगे, अपने आमाल की पाकीज़ी करेंगे, फरिश्ते हमारी तरफ मुतवज्जा होंगे। किस तरह से? जैसे मौला ने फरमाया कि रात के 12 बजे मैं फरिश्ते भेजता हूँ कि है कोई मोमिन सालिक जो मांगे और मैं उसकी मांग पूरी करूँ। अब ये मोमिन बंदा या बंदी ज़िक्र में मसरूफ़ होंगे। और इमाम ही ने फरमाया है कि अगर आप ज़िक्र करते करते सो जाएं तो आपका सोना भी इबादत है। तो जो दुआएं आपने मांगी मौला से और ज़िक्र करते करते आपकी आंख लग गई, आपकी रूह में तो ज़िक्र जारी है, आपने पूरा दिन पाकीज़गी की है, पूरा दिन अपने आमाल को संभाला है, 23 घंटे अच्छे गुजारे हैं आपने, तो वो नींद में आप सो नहीं रहे, आपकी रूह ज़िक्र करी है। फरिश्ते आएंगे और अंदर हमारे मददगार बन जाएंगे, वो हमें छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि वो जान लेंगे कि ये मोमिन सालिक ज़िक्र कर रहा है, ये मुझे पुकार रहा है, तो मुझे इसकी मदद करनी है। कितना आसान है इस बात को समझना इल्म के ज़रिए से। एक अजीब व गरीब आयत कुरान के अंदर चैप्टर 43 वर्स 36, इसमें खुदा ताला फरमाते हैं, और जो शख्स रहमान की याद से गफलत करे हम उस पर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं, वही इसका साथी रहता है। शैतान मुकर्रर कर देते हैं, वही उसका साथी रहता है। अब इस शख्स को नींद ही आएगी, इसको भूख लगेगी, वो खाएगा मस्त होके और सोएगा खरगोश की नींद को। जो मोमिन है उसकी आदत कम खाने की, कम बोलने की, कम सोने की। जो मोमिन है उसकी आदत ज़्यादा ज़िक्र करने की, ज़्यादा इल्म सुनने और पढ़ने की, ज़्यादा अपनी पाकीज़गी करने की, ज़्यादा इमाम की याद में रहने की होती है। तो इल्म से दूध का दूध, पानी का पानी, तमाम चीज़ें बहुत वाज़ेह तौर पर हमें समझ आ जाती है कि हमें क्या करना है। हमने इन क्लासेस की शुरुआत एक बहुत ही अच्छे सवाल से की थी जो कि रूहानी बीमारी से ताल्लुक़ रखता था। चूँकि रूहानी बीमारी जो है वो हमारी नीड है कि हम इसको समझें। रूहानी बीमारियों को जब तक हम नहीं समझेंगे उसका इलाज नहीं कर पाएंगे। तो ये तमाम बातें इंटर रिलेटेड हैं। जब हम अपनी रूहानी पाकीज़गी करते हैं, यानी हम रूहानी बीमारियों से अपना आप को इलाज करते हैं, जब हम करते हैं ऐसा तो हमारी पाकीज़गी होती है। जब पाकीज़गी होती है तो जिब्राइल फरिश्ता हमारे लिए इल्म लाता है, मिकाइल हमारे लिए हिकमत लाता है, इसराफील हमारे लिए गिरियाजारी का नजराना लाता है और इज़राइल हमें फना फिल इमाम की रहमत देता है। तमाम फरिश्ते हमारे साथ हमारे मददगार हो जाते हैं, लेकिन इतनी तरक्की होनी चाहिए कि हम उस मकाम तक पहुँचें। मुकम्मल पाकीज़गी उस वक्त होती है जब हमारी रूह ज़िंदगी के अंदर ही इमाम के साथ एक हो जाए। अब चलिए बात करते हैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इसी अमल से गुजर रहे थे,
वो अपने आप को मुकम्मल तौर पर पाकीज़ा करने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर वो मुकम्मल पाकीज़गी नहीं पा सक रहे थे। नफ्स का गलबा, शैतान की बाजी, कोई भी वजह थी जिसकी वजह से वो पूरी तरह से अपने आप को उस मकाम तक नहीं ले जा सक रहे थे जो वो चाहते थे, जो वो जानते थे इल्म की रोशनी में। इसकी वजह से वो अपने आप को किश्ती में सवार करते हैं। किश्ती के माना है आलम शख्सी, हमारे अपनी अंदर की दुनिया, हमारा जिस्म हम आलम शख्सी कह सकते हैं, जो बोट की मिसाल पे है इस वक्त। जब बोट पे बहुत ज़्यादा वज़न है, यानी हमारे आलम शख्सी में रूहानी बीमारियों का वज़न है, आमाल की नापाकी है उसका वज़न है, दिल के अंदर कदूरत है, कसावत है, बीमारियां हैं, अहंकार है, तमाम जो बुराइयां हमने बात की है उसका वज़न है, तरक्की तो नहीं होगी। तो क्या करना पड़ा? वज़न को हल्का करना पड़ा। एक ऐसा एतकाफ किया उन्होंने, एक ऐसी नीयत की, मछली के पेट में दुनिया में रहते हुए अपने आप को तमाम से अलग कर लिया। मछली के पेट में रहना आसान नहीं है, शायद खाना पीना कुछ भी नहीं था। अपने आप को अपनी मर्जी से ऐसी वर्जिश कराई, ऐसी इबादत कराई, ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, कि या मौला मैं जान चुका हूँ मैं अपनी रूह पर कितना जालिम हूँ, रहम फरमा, करम कर, तू मदद कर। ऐसी गिरियाजारी की और क्वांटिटी में जिक्र को किया। यहाँ पर हमें यह भी समझना होगा कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत आराम से हैं, अपने घरों में हैं, बहुत आराम आशाइश से हैं, इल्म की क्लासेस सुन रहे हैं और हम ये समझते हैं शायद कि हम मेहनत कर रहे हैं। हकीकी मेहनत जो है वो बहुत आगे की है। हम में से जो वाकई में चाहते हैं, जो सीरियस हैं, वो इस बात को समझ लेंगे, पकड़ लेंगे। एक मयान में दो तलवार नहीं रहती है। दुनिया को दिल से निकालना होगा, वक्त को पाना होगा, वरना वक्त हमें छोड़ के चला जाएगा, हमारा टाइम खत्म हो जाएगा। पीर ने गिनान में फरमाया, ए जी जो घर होवे भाई वस्त प्यारी जी, सो नाम साहेब जी को दीजिए जी। हम तमाम की अपनी अपनी कमजोरियां हैं। जो हमें सबसे प्यारा है, क्या प्यारा है? हमारा वक्त, हमारा पैसा, हमारा टीवी, हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, क्या है वो जो हमारे दिल को बहुत ज़्यादा पसंद है? उसके इश्क की कुर्बानी कर देनी है हमें। जो भी हमारे दिल के अंदर बैठा है उसकी कुर्बानी करनी है, यानी कि समझना है कि उस चीज़ को हमें दिल से निकालना है ताकि हमारे पास वक्त हो, हमारे दिल में जगह हो, ताकि हम इमाम का नाम ले सकें। अगर दिल के अंदर दुनिया बैठी हुई है, दुनिया का इश्क है, तो उस दुनिया को कुर्बान करना होगा। जब तक हम ये कुर्बानी नहीं देंगे हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसी गिनान की तावील ऊपर के मकाम पर यह होगी कि हमारी सांस हमको बहुत प्यारी है, हमारी ज़िंदगी हमको बहुत प्यारी है। अभी कोई चोर डाकू आ जाए, हम खौफ से घबरा जाएंगे कि भाई मुझे मारो नहीं, जो चाहिए ले जाओ, जो पैसे चाहिए ले जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दो। क्यों? हमें अपनी ज़िंदगी प्यारी है। तो सबसे बड़ी कुर्बानी जो होती है वो अपने सांस की, अपने टाइम की, अपनी ज़िंदगी की है, जो इमाम को अर्पण करना है। ज़बानी तौर पे तो हम कहते हैं मौला तन मन धन दिया। हकीकी तौर पे तन मन देना जो है, तन मन धन देना है, वो कुछ और ही बात है। खुद से कुर्बानी करना बेहतर है बजाय इसके कि हम पर इम्तहान आए। इम्तहान भी आते हैं, जब हमें आगे बढ़ना होता है, तरक्की करनी होती है, तो इम्तहानात भी आते हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी मर्जी से ये इम्तहान लिया। उन्होंने कहा, कुर्बान बेशक मैं ही इस किश्ती से नीचे कूद जाता हूँ, मैं अपनी कुर्बानी खुद देता हूँ। उन्होंने कुर्बानी दी तो क्या हुआ? उनकी मौत नहीं हुई। फौरन से मौला के हुक्म से एक वेल मछली आ गई, उसने निगल लिया उनको। बज़ाहिर
मछली के पेट में जाना बहुत खतरनाक बात लगती है कि अरे मछली के पेट में कैसे, कितनी अजीबोगरीब बात है, कैसे मुमकिन है ये। कोई भी नहीं शख्स चाहेगा कि वो मछली के पेट में हो। लेकिन एक तरह से चूंकि उनकी कुर्बानी थी, उनकी नीयत अच्छी थी, उनको खुदा ताला ने प्रोटेक्ट कर लिया मछली के पेट में। ये मछली कल तक हमारे लिए दुनिया थी, मुश्किल थी, बुरी बात थी। इल्म की रोशनी में हमें समझ में आया कि वो उनके लिए एक प्रोटेक्शन बन गई, और उन्होंने जिक्र किया, जिक्र किया, जिक्र किया, खूब जिक्र किया। और फिर क्या हुआ? जब उनका इम्तहान पूरा हो गया, उन्होंने अपने मकसद को पा लिया, मछली ने उनको उगल दिया, और वो खुशबाश खूब इल्म की दौलत फैलाई, खूब रूहानी तरक्की की और कराई, और मौला के घर में सुरखरू हुए। इंसान दुनिया में बहुत मसरूफ़ है, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, मगन है। पता ही नहीं है, दुनिया में दिन आता है, रात आती है, हमारी उम्रें हो गई, पता ही नहीं चलता है। अचानक से बीमारी आई, कोई ख़तरनाक बीमारी आई, या कोई हमारा चाहने वाला जिसकी मौत हो गई। दिल को बहुत धक्का लगा, जिस्म को बहुत तकलीफ हुई कि ऐसा क्यों, मेरे साथ क्यों, क्यों बीमारी आई, क्यों किसी की मौत हुई, क्यों ऐसा हुआ। एक मोमिन सालिक जानता है कि ये वार्निंग्स हैं, हमारे लिए वार्निंग्स आती हमारी लाइफ में कि जाग जा, जाग जा, जो गफलत की ज़िंदगी जी रहा है वो हकीकत नहीं है, जाग जा। वो जान जाता है, पहचान जाता है इस वार्निंग को, और वो सीधे रास्ते पे गामजन हो जाता है। वो रूहानी तरक्की में इंटरेस्ट लेके रूहानी तरक्की करता है और दुनिया को काट देता है। थोड़ा 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 आगे बढ़ते जाता है, और वो हकीकी खुशी को पा लेता है, इम्तहानात को पास करता है और अपने दर्जात को बुलंद करता है। कहीं भी दर्जात के बगैर तरक्की नहीं है। पहली क्लास से दूसरी क्लास, दूसरी से तीसरी क्लास, रूहानियत में भी यही चीज़ है। हमें पहली क्लास को इम्तहान देना है, तभी जाके हम दूसरी में बैठेंगे ना। दूसरी का इम्तहान देना है, तब तीसरी में जाएंगे। एक पीर का एक गिनान, ए जी आगल हाथ ना पार ना वोरा। पीर फरमाते हैं, ये तिल बार तुलना के गिनान से एक पार्ट है, एक लाइन है। फिर फरमाते हैं कि आगे जाके ना मार्केट है, ना दुकान है, ना कोई बिजनेस है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। क्यों ऐसा कह रहे हैं? गिनान में हमको मार्केट और दुकान की बातें क्यों बता रहे हैं? ये तो दुनिया की बातें हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि हम दुनिया में मार्केट में, दुकानों में, खरीदारी में लगे हुए हैं। बस हमारी ज़िंदगी का मकसद ही ये है, ग्रोसरी खरीदना है, कपड़े खरीदना है, ये खरीदना है, इसी में हमारी ज़िंदगी पूरी हो जा रही है। ये बात समझा रहे हैं कि हमारे आसपास जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी हमारे करीब के लोग हैं, उन्हीं से हमारा बहुत ज़्यादा इम्तहान होता है, हमारे अमाल का। हमारी बात फिर वहीं आती है कि अमाल की पाकीज़गी, हमारे अमाल की चोरी कहाँ होती है? हमारे करीब के जो लोग होते हैं, जो हमें अच्छे से जानते हैं, हमारे आसपास के लोग, वही हमारे दिल को दुख पहुंचाते हैं या हम उनको दुख पहुंचाते हैं, और हमारे अमाल की चोरी हो जाती है जब हम उनसे अच्छा बिहेव नहीं करते हैं। बाहर जब हम जाते हैं तो हम बहुत अच्छे लोग होते हैं, नॉर्मली हम सिविल होते हैं, नाइस होते हैं। इम्तहानात हमारा हमारे घर के अंदर, हमारे आपस में होता है, और ये दुकानें हैं, हम आपस में तमाम दुकानें हैं। हर एक को राज़ी खुशी करके इस दुकान से आमाल की कमाई करनी है, ना कि आमाल की चोरी करवानी है। अपने आमाल को प्रोटेक्ट करना है। अच्छे आमाल को जब जिक्र किया है, उसकी चोरी नहीं हो जाए। दिल में गिबत आई, बुरी बात आई, आमाल चले गए। तो बहुत ही सुजाग, होशियार है कि अपने आमाल को मल्टीप्लाई करना है, बढ़ाना है, ना कि घटाना है। मछली के पेट में यानी दुनिया में है, यानी जिक्र भूले में है, यानी गफलत की नींद में है। तो अजीब व गरीब तरीके से हमारे ऊपर इम्तहान आता है, और इम्तहान इसलिए आता है कि ये बताया जाए क्या करना है, अभी आगे बढ़ना है कि इसी गफलत में रहना है। मौला की रहमत होती है, वो मोमिन सुजाग हो जाता है और वो चल पड़ता है इस रास्ते पे। यादगिरी से ही हम अपने दर्जात को बुलंद कर सकते हैं। अगर हम सच्चे आशिक हैं मौला के,
حقیقی عاشق ہیں مولا کے. امام کی رحمت مانگنی چاہیے، اس سے امتحان کبھی نہیں مانگنا چاہیے. ہاں، خود سے اعتکاف کر کے، قربانی کر کے، ذکر کر کے مولا سے کہنا کہ مولا میری قابلیت نہیں ہے کہ تیرے امتحان برداشت کر سکوں، میں اپنی خوشی مرضی سے تجھے یہ مہمانی پیش کرتی ہوں، تو قبول کر، بڑا چڑھا کے قبول کر مولا. اس طرح کرنے سے وہ رحمان ہے، وہ دینے والا ہے اور وہ دے گا. بہت بڑا امتحان ہے اس دنیا میں رہنا، بہت بڑا امتحان ہے. آج ناچیز نے جو ایک کلام لیا ہے وہ اسی امتحان کے بارے میں ہے، اور ہم تمام اس امتحان میں مبتلا ہے. تو تمام کے دلوں کی نمائندگی میں ناچیز اس کلام کو پڑھے گی کہ تیری یاری کے سوا ہم نیز تو نابود ہو جائیں گے. کہ مولا تیری دوستی، تیری یاری نہیں ہوئی نا مولا، تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے. یا اکرم الاکرمین، کہ تو رحمان کرم کرنے والا مولا، اے مہربان المدد، میری مدد فرما. سخت مشکل امتحان ہے شاہ سلطان المدد. امتحان آسمان ہے. کیسا امتحان آسمان ہے مولا، تو ہماری مدد کر. مشکلات میں کون ہے مشکل کشا؟ الودود یا شاہ مردان المدد. عمر کے کچھ وقت کو ضائع کیا، عمر کے کچھ وقت کو ضائع کیا، یا کریم و حیو سبحان المدد. مثل مردہ خواب خرگوش میں پڑا، نفس کی غلامی کرتے ہوئے خرگوش کی طرح ہم سوتے رہے ہیں مولا. یا علی اللہ رحمان المدد. تو کرم فرما ہے سب کا ہر زمانے میں علی. اپنے اسماء کے تو فعل، اپنے اسماء یعنی جو تیرے نام ہیں اس کے رحمت سے، اس کے بدولت. حنان منان المدد. اے مولا تو ہماری مدد فرما. انبیاء و اولیاء کی ذات پاک کا واسطہ، ہماری کوئی قابلیت نہیں ہے مولا، تیرے پیغمبر، تیرے اولیاء، ان کی ذات کا ہم واسطہ دیتے ہیں تجھے. ارحم الرحمین دو جہان المدد. تو دونوں جہان میں رحم کرنے والا ہے مولا، تو دونوں جہان میں رحم کرنے والا ہے. اس غریب پہ رحم نہیں کرے گا؟ ایسے جذبات کے ساتھ، گریہ ازاری کے ساتھ ہمیں اس کو پکارنا ہے. آ جائیں میرے ساتھ، ساتھی ہو جائیں، میرے دل کے ساتھ ہو جائیں کہ ہم تمام مل کے گریہ ازاری کریں. علی اللہ مدد فرما، علی اللہ مدد فرما. تیری یاری کے سوا ہم نیز تو نابود ہو جائیں گے، تیری یاری کے سوا ہم نیز تو نابود ہو جائیں گے. یا اکرم الاکرمین، اے مہربان المدد. سخت مشکل امتحان ہے شاہ سلطان المدد. المدد یا علی اللہ المدد. سخت مشکل امتحان ہے شاہ سلطان المدد. المدد یا علی اللہ المدد. امتحان آسمان ہے شاہ شاہان المدد. امتحان آسمان ہے شاہ شاہان المدد. المدد یا علی الاعلی المدد. مشکلات میں کون ہے مشکل کشا، مشکلات میں کون ہے مشکل کشا. الودود یا شاہ مردان المدد. الودود یا شاہ مردان المدد. المدد یا علی اللہ المدد. عمر کے کچھ وقت کو ضائع کیا، عمر کے کچھ وقت کو ضائع کیا. یا کریم و حی سبحان المدد. المدد یا علی الاعلی المدد.
مثل مردہ خواب خرگوش میں پڑا، مثل مردہ خواب خرگوش میں پڑا، یا علی اللہ رحمان المدد، یا علی اللہ رحمان المدد، المدد یا علی اللہ المدد، تو کرم فرما ہے سب کا ہر زمانے میں علی، تو کرم فرما ہے سب کا ہر زمانے میں علی، اپنے اسماء کے تو فعل حنان منان المدد، المدد یا علی الاعلی المدد، انبیاء اولیاء کی ذات پاک کا واسطہ، انبیاء اولیاء کی ذات پاک کا واسطہ، ارحم الراحمین دو جہان المدد، ارحم الراحمین دو جہان المدد، المدد یا علی الاعلی المدد، المدد یا علی الاعلی المدد، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا مولا یا مولا، یہ نور، یہ روح کی تیری اولاد، یا مولا یہ روح جو تجھ سے جدا ہو کے آئی ہے مولا، یہ روح اس پر ہم نے بہت ظلم ڈھائے ہیں مولا، اس سے دنیا کا بس کام لیا ہے مولا، اس پہ بہت ظلم ڈھائے ہیں مولا، بہت معصوم، بہت ہی کمزور ہے یہ روح مولا، یا مولا یا مولا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو دونوں جہان پہ رحم فرمانے والا ہے مولا، ہم ناچیزوں پر رحم کر دے مولا، ہم تمام ساتھی جمع ہوئے ہیں تجھ سے بھیک مانگتے ہیں مولا، یا مولا علم کی اچھی اچھی باتیں سن رہے ہیں مولا، ایسی توفیق تائید ہمت و یاری دے مولا کہ ہم عمل بھی کریں مولا، اگر عمل نہ ہوا تو پھر ہم خرگوش کی طرح مردہ سوتے رہیں گے مولا، یا مولا اب جگا دے مولا، اب وقت نہیں ہے ہمارے پاس مولا، جلدی جلدی کام کرنا ہے اور ہمیں آگے بڑھنا ہے مولا، یا مولا یا مولا تو دن دگنی رات چگنی ترقی دے مولا، ہماری جو اسپیڈ ہے مولا صراط مستقیم پر چلنے کی مولا، اس کو تو بہت ہی تیز کر دے مولا، یا مولا تمام بھائی بہنوں کے ذکر عبادت علم عمل میں خوب ترقی دے مولا، تمام کی نیک امیدوں کو پورا کر مولا، یا مولا ایسے اچھے ساتھی ملتے ہیں مولا، ان کا ساتھ دینا مولا، تاکہ اچھی اچھی علم کی محفلی لگے مولا، اور کچھ گریہ زاری ہو مولا، کچھ ذکر ہو مولا، یا مولا مہربان اتنے اچھے ساتھی مولا، ناچیز بہت خوش قسمت ہے مولا، بہت خوش قسمت ہے مولا، یا مولا یہ انہی کی روح کا سہارا ہے مولا کہ ایسی باتیں ہم کر سکتے ہیں علم کی، یا مولا مہربان یا مولا مہربان تو تمام اسماعیلی جماعت کو مولا حقیقتی سمجھ دے مولا، تمام اسماعیلی جماعت کو حقیقتی سمجھ دے مولا، حقیقت کے راستے پہ راغب کر دے مولا، علم سے دوستی کر دے مولا، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ کیسے ترقی کرنا ہے مولا، تمام کی خوب روحانی ترقی ہو مولا، تمام کی ہر مشکل آسان ہو مولا، جسمانی روحانی عقلانی ہر مشکل آسان ہو مولا، جسمانی روحانی ترقی ہو مولا، یا مولا مہربان تیرے دیدار کو چاہتے ہیں مولا، تیرے عشق کو چاہتے ہیں مولا، ہماری جولیوں میں رحمت عشق بھر دے مولا، یا امام زمان یا مولانا انت قوتی وانت سندی ولیکتی کالی، یا حاضر یا موجود یا شاہ کریم الحسینی انت الامام الحق المبین علی اللہم لک سجودی و طاعتی، شکر للہ والحمد للہ، شکر للہ والحمد للہ، شکر للہ والحمد للہ.